모든 걸 살아가는 이유 모든 것을 주신다는 나의 이유 내가 숨을 쉬는 것 내가 가진 건강도 모든 것이 난 하나의 목회를 하고 있는데 가짜라는 거예요. Yeah, any pastor that do not preach salvation is hired hand. 하나님을 전하고 예수님을 전하고 성경을 전하는데 싹군이래요. Yeah. 복음을 전하지 않고 있기 때문에 싹군이라고 그런 거예요. 목회를 10년, 20년, 30년, 40년 하는데 그 교회가 부흥이 안 됩니다. 목사님, 사모님, 아들, 딸 20년, 30년 가족끼리 목회를 합니다. 여러분들의 교회는 어떠십니까? Yeah. How about your church? God? 복음으로 영혼을 구령하고 Only penalize the gospel. 복음을 들어야만이 그 영혼이 성장하는 것입니다. When 우리 인간의 구원도 복음으로, 구원받은 그 영혼이 성화도 복음으로, 성도들의 신앙 성장은 복음 안에서만 가능하다. 팩트입니다. only by the gospel the growth of your faith. 중요한 오입니다. 구령 사역은 목회자의 자격증입니다. 여러분, 구령 사역을 하고 있다면 하나님께로부터 자격증을 부여받은 겁니다. 여러분들이 만약에 복음을 전해서 영혼을 구령하고 있지 않다면 나인센스가 없이 의사를 하고 있고 변호사를 하고 있고 목사를 하고 있는 거하고 똑같습니다. 이런 사람은 사람을 죽이는 것입니다. You are quack doctor. 그래서 제가 여러분에게 시작할 때 질문을 드렸어요. 회개를 했습니까? 회개를 하고 있습니까? 내가 한 회개를 하나님이 받아주셨다고 확신합니까? 내가 심심해서 여러분에게 질문한 게 아니에요. 다시 질문합니다. 자, 회개 다 하셨어요? Did you finish to repent? 아, 예스 그랬어요? 그러면 그 회개를 다 했던 회개는 어떤 회개를 다 했다는 거예요? You just answer in S. Okay, in the S, unsanflashing repentance. 언제에 대한 얘기라고. 언제에 관한 회개는 몇 번 하는 거예요? Regarding for original sin, how many times? 오케이. 언제를 회개를 어떻게 하는 거예요? How to repent for that original sin? 예, 복음을 듣고 믿을 때 몇 번에? How many times? 이 죄를 무슨 죄? 원죄. Unsanflashing repentance. 이 사람은 지금 죽으면 어디 갈까요? If you die immediately, 가론 아싸 뭐가또? 할렐루야. 다시 질문합니다. Okay, 이사. 여러분 회개 다 하셨습니까? Did you finish to repent? 두 번째 질문입니다. Yeah. Secondly, 회개를 하고 있습니까? did you continue to repent? 하고 있는 회개는 무슨 회개죠? Unsaman, you continue to repent. Unsanflashing repentance. 이 회개는 언제까지 해야 되죠? This kind of repentance, how long? 맞아요. 죽을 때까지. 할렐루야. 언더스탠? 이제사 이해를 했습니다. 이제사야 저보다 더 좋은 설교자를 강사를 만났습니다. 그래서 그분한테 말씀드려서 고목사님께 말씀드렸어요. 제가 그래서 주님께 감사드린다고. 그래서 왜냐하면은 여기 와서 강의하는 분들은 이제 제가 그분들 너무 감사하지만은 지금까지 이분들 반응이 뭐였느냐 그러면은 목사님이 강의를 해주세요 이랬어요. 차라리 부르지 말고 그랬는데 이제 고목사님을 통해서 이제 오히려 고목사님 강의 듣고 싶어요 이렇게 이렇게 됐으니까 이게 저로서는 선교사로서는 굉장히 그런 강사를 주님께서 보내주시기를 제가 기도를 오랫동안 했어요. 그런데 이제 때가 돼서 주님께서 우리 고목사님 같은 복음에 어떤 정말 헌신하고 복음에 감동되고 복음에 붙들린 복음이면 됩니다 하는 그런 이제 강사를 보내주셔가지고 제가 너무 감사드리고 이 부분은 선교사로서 나보다 더 이런 부분이 아니고 굉장히 주님께서 하나님 나라 확장을 위해서
주의 귀한 종을 보내주셔가지고 이곳에서 또 다른 또 이제 점핑업 할 수 있는 그런 기회가 돼서 이제 너무 감사드립니다. 여러분들 모두에게 감사드립니다. 사랑합니다. 주의 이름으로 축복합니다. 감사합니다. 네. 여기는 에드가 미들네임 Dayag Robia. 에드가 루비아. Yeah, Edgar Robia. 미코 솔리바. 이렇게 됩니다. 여기서는 목회를 이쪽에서 한 3시간 정도 거리가 떨어져 있는데 따굼시라는 곳에서 목회하고 있고, 여기서 약 4시간 정도 거리가 되는 술탄 꾸다랏이라는 곳에서 목회하고 있는 친구입니다. 제가 굉장히 사랑하는 제자들입니다. Regarding to our topic in the Ministry of Salvation, very helpful, and it's a very powerful a seminar, and of course if you compare to other seminar, this is very helpful. Dako kayo ang nahatag niya sa bulig, regarding the gospel, the doctrine of gospel. Gitagaan jud og emphasize ang gospel. So as a minister, napaka very important regarding gospel for preaching, because of course the scriptures, this is the power of God for salvation. And in my application regarding sa first lecture, I think consider i-emphasize yun siya sa church. I-emphasize siya sa church. Because so many churches today, I think they don't want to talk about gospel. Instead, they talk about prosperity gospel, not biblical gospel. So in the gospel of our Lord Jesus Christ, it's a very important and a powerful, not for personal gain, not for our own self, not for self-centeredness, but it's all about the work of Christ. So the gospel, that's why I love our speaker, your pastor, regarding how he delivered and how he eagerly to teach the doctrine of gospel. So this is why I love him. And regarding for original sin and willful sin or actual sin, you know what, Reverend Son already taught that in our class, but some knowledge pa na dugang sa amua. Of course, as a reform, I'm a reformed Christian. I have some kumbaga ginapangita pa sir nga mas of course mas deep regarding, of course, when we talk about like righteousness of Christ, when we talk about the book of Romans, gusto na ko mabatian sa like regeneration. Of course, to be honest, I want to hear that, and expect ko nga like ma-mention, but of course, it is a beautiful gihapon ang message regarding sa repentance for original sin, repentance for willful sin. Of course, Pastor Edgar nag-isulti kaniya regarding for salvation and for of course sanctification. And my application to that last lecture is regarding Cornelius. First time I heard, of course, in my context when I study Acts chapter 10, same view, but mas na-clarify, mas na-emphasis ni our speaker ang iyang pagtudlo regarding sa wala pa salvation, even we experience some milagro, pero does it mean you are saved? Salvation comes only by grace of God through preaching of the gospel. That's right. Pinagi ka po sa Paul. So that's why I love, and I'm so thankful, and praise the Lord. Solid glory regarding that one, sir. And may the Lord bless more to our speaker. And Regarding with the doctrine of soteriology, sir, presented by our pastors, we understand so much that presentation about the doctrine of salvation, which is presented by Moxidin, and it adds the knowledge of how we are going to maybe preach people with regards to that ways of presenting the gospel to them about salvation. And we also being encouraged more about reaching those who are not in the church and preaching them about the gospel of God, the salvation. That is the duty and the role of the pastor to preach and share the salvation, as our lecturer is telling us. And also about the doctrine of repentance. Of course, we have already being shared by Serson about it, about the original sin and the willful sin. That original sin is one-time event in our life. If we confess that to the Lord, then we will, that confession is one time that leads to life. And then we will never, what call this one? Go to hell, because we already confessed that original sin. That actual sin, that willful sin, we do every day.
every day also we are confessing our sin unto God, so that that 1 John 1:9 will happen, that if we confess our sin, He's faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. So every day, because we are still human, we can commit sin. Then we confess to God about it. But not necessarily that even if we don't even confess that sin, we can go to hell, because we are already confessing that original sin. So I believe that today, in my standpoint, as I'm going also to share the word of God, I can plainly share to my disciple on what is the two kinds of repentance. I can plainly share to them, thoroughly share to them about it. That's it. 나의 가진 모든 것 살아가는 이유 모든 것을 주신다는 나의 이유 내가 우리 청년들이 오늘 본 말씀을 통해서 깨달은 것을 나눠줬는데, 탁월하다 한마디로, 두 번째 분별력이 확실하다. 주시는 것 내가 가진 건강도 모든 것이 하나예요. 복음을 전하는 것 복음 주께서 명하셨네. 오늘 졸업한 모든 학생들 주님의 이름으로 축하하고 축복합니다. Once again, in the name of Jesus, I bless each of the graduates and congratulations once again to the graduates. 여러분들은 주님의 일을 하기 위해서 부름받은 주의 사역자들입니다. 주의 사역자는 세상 일을 하기 위해서 부름받은 것이 아니라 복음을 위하여 헌신하기 위해서 하나님의 부름을 받은 것입니다. 여러분의 사역의 동기가 하나님이냐고 묻습니다. 여러분의 사역의 동기가 예수 믿고 구원받고 구원의 감격 때문에 하는 거냐고 묻습니다. 여러분의 사역의 동기가 영원히 천국에서 주실 상급에 두는 거냐고 묻습니다. 사도행전 20장 24절 말씀이 여러분의 사역의 비전이 되시기를 바랍니다. 여러분의 사역의 목표가 되시기 바랍니다. 여러분 사역의 이정표가 되시기 바랍니다. 그때 여러분의 사역은 즐겁고 기쁘고 행복할 것입니다. 여러분은 이 세상에서 가장 강력하고 또한 가장 존귀한 생명을 살리는 생명의 복음을 공부했습니다. 우리는 하나님의 영광을 바라보며 So we may praise the Lord and glorify the Lord. 늘 함께 동행하시는 하나님을 체험할 것입니다. 주 사랑하는 내가 이 세상에 전하리라. 복음을 전하는 것 복음 주께서 명하셨네. 복음 주 사랑하는 내가 이 세상에 전하리라. 몰라. 여러분들은 더 이상 죄인이 아닙니다. I'm really glad to see you. I'm really happy to be here.
과장님. Hello Philippines! We prepare three songs. First song name is Lord's Mercy. Are you ready? More. Are you ready? 주 사랑하는 내가 이 세상에 전하리라. Yeah. 복음을 전하는 것. 복음 주께서 명하셨네. 우리 교회에 복음이 있다라는 것이 정말 자랑스럽다라는 것이었습니다. 사실 우리가 가서 많은 환대를 받았고, 그리고 가서 많은 열심히 준비를 했고 공연을 했는데, 사실 그것이 의미가 있었던 이유는 그 자리를 통해서 결국에는 복음이 전해졌기 때문이다라는 사실이 다시금 생각이 드는 그런 시간이었습니다. 약간 이제 우리나라도 약간 미국과 같은 영향력을 가지게 된 것 같다라는 생각이 들었습니다. 네, 미국이라는 나라가 그 영향력을 가지고 전 세계에 가장 많은 선교사를 파송했던 것처럼, 이제 우리나라 한국인이라면 그 영향력을 가지고 복음을 전파할 수 있는 그 영향력이 있구나 라는 것을 알게 되었는데, 또 한편으로 드는 생각은 가장 기독교를 힘들게 하는 신사도 운동도 사실은 미국에서 시작되었던 것처럼, 이 영향력을 가지고 복음을 전할 것이냐 아니면 다른 어떤 무언가를 전할 것이냐가 하나님 보시기에 가장 중요한 지점이지 않을까. 그리고 내가 앞으로 선교를 나가고 무슨 활동을 한다고 할지라도 이것이 결국에는 복음을 전하는 데 사용이 되어야지만 그것이 의미가 있지 않을까라는 생각이 들면서, 결국에는 이 한국인이라는 영향력을 가지고 이것을 제대로 발휘할 수 있는 곳은 사실 제가 아는 교회 한에서는 우리 성산교회가 유일하다라는 생각이 들면서, 우리 성산교회가 이 선교의 사명을 감당해야 한다는 사실이 너무나도 분명하다라는 확신이 들게 되었습니다. 공연을 하게 되면 제 SNS 계정을 통해 영어로 그들이 또 저희 교회 성산교회 비전 트립 팀이 또 와줬으면 좋겠다,
그리고 말씀 시간이 너무 귀했다라고 하는 간증을 파파고를 빌려서 직접 소통을 하는 귀한 경험을 했는데요. 사실 제가 세상에서 제일 싫어하는 게 원래 영어였단 말이에요. 그래서 제가 여기 와서 그들과 직접 소통을 할 일이 전혀 없겠다라고 생각을 했었는데, 복음 전파하는 일에 쓰임받을 수 있는 사람이 따라붙는 은사를 주셨다면 앞으로 제가 영어 공부를 더 해서 설교 말씀 올리는 제 매주 주일 말씀과 수요일 말씀을 정리해서 올리는 계정이 있는데, 그들이 지금 다 그 계정에 계속 팔로우가 오고 있어서 이제 앞으로는 매주 그 계정에 영어 버전으로 올려서 그들에게 매주 목사님의 설교 말씀을 전파해야겠다는 비전을 가지게 된 시간이었습니다. 물론 이 모든 과정에서 목적과 수단이 바뀌지 않고 나의 하나님이 어떤 하나님인지 개념을 바로 아는 것이 우선이며 날 먼저 은혜로 채워주신 하나님을 기대하며 나아갑니다. 감사합니다. 복음을 증거하는 삶을 살아야 된다라고 말씀하셨을 때 비전 트립을 통해서 그거를 더욱더 확증시켜 주셨던 것 같아요. 목사님께서 그 말씀을 전하실 때 이제 뒤에서 그 모습을 바라보는데 되게 막 엄청 열정 있게 땀을 흘리면서 전하셨잖아요. 근데 왜 목사님께서 진짜 복음에 미쳐 계시고 그렇게 열정 있게 정말 어떻게 보면 살아가면서 나와 만나지 못할 가능성이 큰 그러한 사람들을 향해서 그렇게 열정을 가지고 하실까라고 생각을 해봤을 때, 그 수많은 인파들 속에서 한 사람의 하나님의 백성, 하나님의 자녀, 그러니까 나의 형제가 있다면 그 한 사람을 위해서 이렇게 하시는구나를 보여주시더라고요. 아직은 진노의 자녀로서 본인이 흑암 속에 있는지도 모르고 불의한 삶을 살아가며 천국을 유업으로 상속받지 못한다고 생각하는 자들을 위해서 복음을 증거하라고 나에게 이러한 삶을 주셨고 말씀을 주셨구나 라는 것들을 보여주게 하심으로써 목사님께서 마지막에 이 대지 모든 말씀들이 본인의 그 틀이다라고 말씀하셨을 때, 목자관 교회관이 있는 그 사람으로서 그게 나의 틀이 되어야 하고 목사님의 비전이 나의 비전이 돼야 된다는 게 그냥 말로서만 아니라 당연하게 될 수밖에 없는 거구나. 그러므로 목사님이 그 길을 나아가실 때 그 뒤에서 나도 그 길을 걷는 그러한 사람이 되고 싶다라는 생각이 들게 해주셨던 그런 말씀이었습니다. 첫 번째로는 그 십자가라는 장소에서 목사님이 주셨던 메시지와 그 속에 있었던 약속들이었습니다. 저는 십자가라는 곳을 묵상할 때마다 구원의 감격이 살아납니다. 십자가는 사랑과 공의가 동시에 이루어지는 곳이라고 하셨는데, 이제 더 이상 저에게 공의라는 단어는 두렵고 떨리는 단어가 아니라 덮어주심과 약속이라는 의미로 다가옵니다. 말씀을 묵상해보며 하나님의 공의가 처음 발동된 곳과 이유는 어디였고 왜 하나님의 공의가 처음 시작되었을까를 생각해봤는데, 그 위치와 이유는 하나님께서 죄인인 저를 구원시키기 위한 큰 과정 안에서 꼭 필요한 조건이었음을 알게 되었습니다. 공의의 하나님은 택한 백성인 저 하나를 위해 예수님을 이 땅에 보내주셔서 십자가에 못 박으셨고 공의로 예수님을 심판하셨기에 하나님의 사랑으로 값없이 의롭게 되어 제가 당당히 천국에 입장할 수 있는 자녀가 되었고 그 자격을 얻었다는 것이 감사했습니다. 그리고 두 번째로는 선교 공연을 하고 둘째 날 목사님이 주신 말씀 중에 하나님의 형상대로 저를 창조해 주셨다는 말씀을 들으면서 인간에게만 언어를 허락하셨다는 말씀을 전해 주셨는데, 그 말씀을 들으면서 제가 지금 하나님께서 주신 은사와 하고 있는 일들이 언어를 허락해 주셨기에 이어나갈 수 있는 일들을 하고 있는데, 계속 최근에 비전 트랩을 오기 전부터 느낀 게 교회에서 뭔가 축하 공연이나 특별 공연을 하는 게 어느 순간부터 하나님을 위한 것도 아니고 굉장히 부담스럽고 그 사람들도 더 이상 맨날 보는 교인들인데 아무도 내 공연을 원하지도 않을 것 같고 이제 너무 많이 했기 때문에, 그리고 나 또한 더 이상 내가 하는 것이 과연 어떤 의미가 있을까라는 생각이 계속 반복되면서 교회에서 음악이란 랩이란 특별 무대를 하는 것 자체가 굉장히 힘들고 버겁게 느껴졌었습니다. 그래서 그 마음을 버리지 못하고 고민하는 와중으로 비전 트립에서 오게 되었는데, 비전 트립 무대를 하고 나서 끝나고 목사님께서 해주신 형상의 말씀을 들으면서 내가 왜 교회에서 그런 것들을 하며 정말 힘들어하지 않을 거에 힘들어했구나라는 것을 알게 되었습니다. 제가 그게 힘들었던 이유는
저는 찬양을 해야 되는 사람인데 무대를 하고 있었습니다. 제가 더 이상 해야 될 건 랩을 하는 것이 아니고 무대를 하는 것이 아니고 직업도 래퍼가 아니라 천국이 보낸 악기인데 그걸 까먹은 채로 사람들을 위해서 여기서 어떻게 하면 이 사람들이 안 지루할까, 재밌을까, 그게 아닌 하나님께 감사함을, 하나님께 영광을 올리는, 하나님께 천국의 언어로 내가 천국에 가서 이만큼 행복해요, 그래서 여러분들도 그걸 알았으면 좋겠어요, 올리는 메시지를 선포했어야 되는데 그게 아니라 어느 순간부터 굉장히 잘못 뒤틀려 있었구나 라는 것을 이번 비전 트립을 통해서 처음 알게 해주셨던 것 같습니다. 그래서 앞으로는 생명과 약속과 덮어주심의 의가 있는 음악을 만들면서 목사님과 항상 함께 같이 다니면서 세계를 다니면서 주신 은사에서 최선을 다해서 하나님을 높여드리고 싶다는 생각을 주신 비전 트립이었습니다. 저희끼리 모여서 말씀 구절을 받고 그 말씀 구절에 대한 제목, 주제, 의미라는 것들을 발표하는 시간이 있었는데 그 시간을 통해서 제가 느꼈던 건 뭐냐면 말씀 구절을 딱 보면서 내가 목사님이라면 어떻게 주제를 나눌 것인가 했을 때 내가 죄인임을 먼저 알려주는 것이 가장 중요하다라고 생각이 들어지는 거예요. 요즘 회장으로서 교회를 열심히 다니고 있지만 항상 은혜 충만하게 살아가고 이럴 수는 없고 그렇잖아요. 근데 이제 내가 가장 감사할 때가 언젠가를 보면은 내가 죄인임을 인정할 때에 전 감사가 되더라고요. 내가 죄인임을 인정했을 때 비로소 하나님께서 나를 사랑하신다는 것을 느꼈고 예수 그리스도가 나를 위해서 죽으셨다는 게 느껴졌던 기억이 나는 거예요. 그래서 주제를 나눌 때 가장 중요한 것은 내가 죄인임을 먼저 인정하는 것, 그리고 너를 사랑해서 너를 구원했다는 것, 이렇게 주제를 나누게 하시더라고요. 나 또한 내가 죄인임을 먼저 인정했고 그 인정을 통해서 하나님께서 나를 사랑으로 구원해 주셨지라는 그 고백이 그 묵상을 통해서 되어지니까 이 인디언 비전 트립이 갑자기 기대로 변하는 거예요. 원래는 사실 제가 청년부 회장이고 총괄이잖아요, 이 인디언 비전 트립에. 근데 사실 제가 준비를 하면서 사실대로 말을 하자면 제대로 진행되는 게 사실 좀 없었어요. 계속해서 바뀌고 이러다 보니까 저는 그 속에서 청년분들과 선생님들 가운데서 계속 조율해줘야 되고, 저도 정확히 알지 못하는데 물어보면 답변을 해줘야 되고 하니까 이 비전 트립이 정말 잘 되고 있는 거에 대한 걱정, 그리고 기대가 약간 점점 낮아지고 무섭잖아요. 왜냐면 이렇게 진행돼도 되는 건가? 왜냐면 사실 제가 리더로서 이런 진행을 해본 적이 없으니까 또 두려운 거죠. 그런 마음속에 이렇게 있다가 주일 말씀과 여기 와서 나의 그런 모습을 보면서 해보게 되었어요. 뭐였냐면 구원받은 자녀에게 가장 중요한 것은 복음 전파다라고 하셨거든요. 복음 전한 걸 왜 부끄러워하냐, 그런 말씀을 저한테 주셨었는데 그걸 듣고 나서 맞네, 복음 전하는 게 가장 중요하고 복음 전하는 부끄러운 게 아니야 하면서 이 민다노 비전 트립 가는 게 기대가 되게 만들어졌고, 와서 내가 다시 한번 내가 죄인임을 다시 인정하게 되면서 내가 그 사랑을 내가 받아 누렸지 하면서 더 기대가 되면서 이렇게 하루하루가 지나가게 되더라고요. 그러면서 화요일 날 저희 자체 세미나, 거기서 이제 많은 은혜를 받고 싶다라는 마음으로 이제 딱 예배 자리에 왔는데 목사님께서 은혜를 받는 것보다 개념 정리를 하는 것이 더 중요하다라는 말씀 주시는 거예요. 뭐지? 이라고 했는데 왜냐하면 은혜라는 것은 받고 나서 사라져 버린다라고 하시더라고요. 근데 개념을 정리해 버리면은 언제든지 그 은혜를 받아 누릴 수 있다라고 하셔서 그렇구나, 저의 또 과거의 거 생각이 나는 거죠. 왜냐하면 항상 말씀 받고 은혜 받고 교제 나누고 은혜 충만하다가도 밖에 나가면은 세상 속에 물들어 버리고 죄를 사모하게 돼버리고 그런 저를 발견하게 되잖아요. 그 속에서 나는 사실 여호와 하나님을 붙잡고 다시 이 교회로 나와서 하나님께 나와서 예배 드리러 왔어요 하면서 여호와 하나님 붙잡고 나와야 되는데, 사실 죄를 짓고 이러다 보면은 사실 여호와 하나님이 사라져 버리거든요. 약간 공의의 하나님, 벌 주시는 하나님만 기억하게 되더라고요. 약간 아담과 하와가 선악과를 먹음으로써 하나님의 음성을 듣고
두려워서 옷을 입고 몸을 숨겼듯이 저의 모습이 그려지는 거예요. 그래서 내가 은혜를 받는 건 물론 좋지만 그 하나님께서 나에게 주신 그 말씀에 대한 개념 정리를 확실하게 한다면은 내가 어떠한 상황에 있을지라도 하나님이 나에게 어떠하신 하나님인가, 그 12가지의 속성, 그거를 정확하게 개념 정리를 해야지만 내가 어떠한 상황에 있을 때라도 그 하나님을 내가 붙잡고 기도하고 예배 드리러 올 수 있겠구나. 그 여호와 하나님을 내가 붙잡고 주님을 찬양하러 교회로 올 수 있겠구나. 네. 그래서 개념 정리를 진짜 잘 해야겠다. 네. 그렇게 생각이 들어졌고, 네. 하나님의 형상, 그게 첼렘인 그림자라는 뜻이잖아요. 근데 예전에는 내가 하나님의 형상대로 지음받은 자녀다라는 것에 은혜를 받았었거든요. 그림자는 딱히 큰 의미를 주지 않았어요. 근데 그 그림자가 사실 나와 뗄 수 없는 존재다라고 말씀을 하시는 거예요. 근데 저번에는 잘 몰랐지만 이번에 그게 정말 와 닿는 거예요, 내 마음에. 나와 뗄 수 없는 존재, 그런 개념 정리가 돼버리니까 더 큰 감사가 생기는 말씀이었고요. 소감을 나눠보자면은 아까 디노가 갑자기 마지막에 얘기했던 건데 사실 저도 그거를 너무 말하고 싶었거든요. 그게 뭐였냐면 우리 교회에서 말씀을 전하면은 1000명, 2000명 듣고 그만이지만 여기 와서 복음을 전하면은 그 목회자들이 나가서 총 15만 명에게 복음이 전해진다라는 말씀을 해줬어요. 근데 저는 그때 말씀을 듣는데 기분이 너무 좋은 거예요. 사실 저희가 여기 온 목적이 복음을 전하기 위해서 여기 온 거잖아요. 근데 그 결실이 여기서 이루어지는구나. 고작 2000명이 아니라 15만 명이 전부 다 복음이 퍼져 나가는구나. 그리고 그 15만 명과 저희 졸업생들 복음의 메시지를 들었던 거에 저는 정말 감사하다. 그렇기 때문에 내가 이 비전트립, 이 선교의 자리에 내가 온 거구나 라는 생각이 들더라고요. 사실 저는 정말 왜 제가 여기를 신청했는지 정말 기억이 안 나요. 제가 신청을 했을 때는 제가 회장이기 전이었거든요. 근데 내가 비전트립 이때 했는데 비전트립? 바로 신청을 했더라고요, 제가. 기억이 잘 안 나는데 어쨌건 이것 또한 하나님의 섭리 안에서 이루어진 거다. 나에게 무언가 알려주시기 위해서 이 자리에 부르셨다라는 게 믿어지고 해서 정말 감사했고 다음에 또 이런 비전트립이 있다면은 그때 또한 하나님께서 저를 부르시면 함께 하면 좋겠다는 생각이 드는 시간이었습니다. 네, 감사합니다.